안녕하세요. 저와 함께 재미있는 영어 소설을 읽으며 영어 공부하는 Read With Me 오신 것을 환영합니다. 셜록 홈즈의 A Study in Scarlet 주홍색 연구 챕터 3의 두 번째 영상 시작합니다. My dear Mr. Sherlock Holmes, there has been a bad business during the night at 3 Lauriston Gardens of the Brixton Road. My dear Mr. Sherlock Holmes, 친애하는 셜록 홈즈 씨께 There has been a bad business. 어떤 나쁜 일이 있었습니다. During the night, 밤 사이에. 어디에서? At 3 Lauriston Gardens of the Brixton Road. 브릭스턴가에 있는 Lauriston Garden, 우리나라식으로 하면 3번지 정도가 되겠네요. 그곳에서 밤 사이에 나쁜 일이 있었습니다. Our man on the beat saw a light there about 2 in the morning, and as the house was an empty one, suspected that something was amiss. Our man 하면은 경찰 경찰 중에 사람이니까 경관 한 명이 되겠죠. On the beat 하면은 beat가 경찰의 순찰이라는 뜻이 있습니다. 그러니까 순찰 중인 우리 경찰관 한 명이 거기에서 빛을 봤습니다. 새벽 2시쯤에. 그리고 as는 여기서 because의 의미죠. The house was empty one. 그 집은 비어있는 집이었기 때문에 suspected, 의심을 한 거죠. suspected에는 our man, 그러니까 he가 생략이 됐겠죠. He suspected that something was amiss. amiss 하면은 잘못된, 그러니까 뭔가 잘못됐다고 의심을 했습니다. He found the door open and in the front room, which is bare of furniture, discovered the body of a gentleman, well dressed and having cards in his pocket, bearing the name of Enoch J. Draper, Cleveland, Ohio, USA. 자, 이거 네 줄이 이거 하나의 긴 문장이죠. 그래서 주어 동사를 한번 좀 구분을 해볼게요. 일단 주어는 he, 그렇죠? he는 여기서 아까 그 말한 경관 한 명을 말하죠. found 동사, 그렇죠? and로 연결이 되어 있습니다. and로 연결이 되어 있고 he discovered가 동사가 되겠네요. 그래서 그는 뭔가를 발견을 했고 또 그리고 발견을 했습니다. 그래서 found는 door open, 문이 열렸다는 거, 열려져 있었다는 거를 알아차렸고 그거를 발견을 했다는 거고요. 여기서 discovered는 어떤 시신을 발견을 했다는 거죠. 어떤 남성의 시신을 발견했다는 거죠. 그리고 그 시신을 발견을 한 것은 in the front room, 앞방이라는 거죠. 그래서 문이 열린 것을 보고 프론트 룸으로 들어갔더니 여기에 젠틀맨의 시신이 하나가 있었습니다. 그리고 그 방은 어땠어요? Which is bare of furniture. bare는 벌거벗은, man 그런 뜻이 있습니다. 그래서 방이나 무슨 찬장 같은 게 텅 빈. 무엇으로 텅 비어 있어요? 가구가 하나도 없이 텅 비어 있는 앞방에서 a body of a gentleman. 어떤 신사의 시신을 발견을 했습니다. 그리고 이 뒤에 부분은 다 뭐예요? well dressed. gentleman을 설명하는 분사 구문이죠. 옷을 잘 차려입고 그리고 그 젠틀맨이 having cards, 어떤 명함을 갖고 있었어요. in his pocket, 주머니 안에. 자, bearing, 이것은 카드를 설명하는 부분이죠. 카드가 뭐를 갖고 있어요? The name of Enoch Draper. 이 Enoch J. Draper라는 사람의 이름이 담겨져 있는 명함을 갖고 있었다는 거죠. Enoch J. Draper, Cleveland, Ohio, USA. 미국 사람이네, 그렇죠? 그래서 저번에도 한번 나왔었는데 bear가 명사 곰이라는 뜻 이외에 동사로는 뜻이 여러 개가 있다고 말씀드렸죠. 많이 쓰는 거 견디다, 참다, 지탱하다. 여기서는 이제 지니다의 뜻입니다. 그 네임 카드, 명함이 이 이름을 지니고 있었다, 갖고 있었다는 거, 써져 있었다는 거죠. 그렇죠? 그리고 아이를 낳다, 꽃이 열매를 맺다 그런 뜻으로 또 많이 쓰이고요. 그래서 bear는 따로 공부를 한번 해보시면 좋겠습니다. 그래서 그는 문이 열려 있는 것을 발견을 했고 그리고 앞방이 그 가구가 하나도 없이 텅 빈 그 앞방에서 어떤 젠틀맨의 신사의
시신을 발견했는데 그 시신은 옷을 아주 잘 입고 있었고 주머니 안에 이노크 제이 드레버라는 이름이 적혀 있는 명함을 갖고 있었습니다. 그렇게 되겠네요. There had been no robbery, nor is there any evidence as to how the man met his death. There are marks of blood in the room, but there is no wound upon his person. Had been no robbery. 절도는 없었습니다. nor는 or가 있고 그리고 뒤에도 not이 있다는 말이죠. 그래서 any evidence 역시 없었다는 겁니다. 어떤 부분에서 how the man met his death, 그 사람이 어떻게 죽음을 맞이했는지, 그 사람이 어떻게 죽었는지에 대한 증거도 역시 없습니다. There are marks of blood in the room. 방 안에는 혈흔이 있습니다. But there is no wound. 상처가 없습니다. Upon his person. person은 여기서 an individual's body. 그러니까 여기서 시신을 말하는 거죠. 어떤 사람의 신체, 몸을 말할 때도 person이라는 단어를 씁니다. 그래서 그의 몸에도 어떠한 상처도 없습니다. We are at a loss as to how he came into the empty house. Indeed, the whole affair is a puzzler. If you can come round to the house any time before 12, you will find me there. We are at a loss. 도대체 무엇을 해야 할지 모르는 We are lost 라는 말이죠. As to how he came into this empty house. 이 빈집에 그가 어떻게 들어왔는지 우리는 전혀 모르겠습니다. Indeed, 사실 The whole affair is a puzzler. puzzler 하면 아주 이해가 안 가는 일을 말합니다. 그래서 사실은 이 모든 사건이 이해가 안 갑니다. If you can come round to the house anytime before 12, 12시 전 언제든 집으로 오실 수 있다면 You will find me there. 제가 거기에 있을 것입니다. 거기서 저를 찾을 수 있을 겁니다. 그러니까 제가 거기에 있을 겁니다. 라는 의미가 되죠. I have left everything in state quo until I hear from you. If you are unable to come, I shall give you fuller details, and would esteem it a great kindness if you would favor me with your opinion. Yours faithfully, Tobias Gregson. 자, 모든 것을 남겨두었습니다. In state quo. in state quo 하면 원래나 현재 상태의라는 뜻입니다. 그래서 모든 것을 현 상태로, 원래의 상태로 남겨두었습니다. 언제까지? I hear from you. 당신에게 회신을 들을 때까지. 그래서 status quo라고 현 상황을 나타내는 이 단어도 많이 쓰이죠. So if you are unable to come, 당신이 오지 못한다면 I shall give you fuller details. 더 자세한 내용을 알려줘야 합니다. 알려주겠습니다. And would esteem it a great kindness. esteem, 존경하다는 뜻이 있고 여기서는 consider, 뭐뭐라고 여기다 라는 의미로 쓰였습니다. 그래서 그것을 a great kindness, 아주 대단한 친절로 여기겠습니다. 만약에 if you would favor me with your opinion, favor me with your opinion 하면은 나에게 당신의 의견을 준다면 So favor someone with something 하면 누구에게 필요한 무언가를 주다라는 뜻입니다. 그래서 당신이 나에게 당신의 의견을 준다면 그것을 아주 대단한 친절로 여기겠습니다. 아주 고맙게 감사히 상격을 하겠습니다. 그런 말이 되겠죠. Gregson is the smartest of the Scotland Yarders, my friend remarked. He and Lestrade are the pick of a bad lot. 그렉슨은 스코틀랜드 야더스 중에 가장 똑똑합니다. 스코틀랜드 야더스는 이전 영상에도 나왔었죠. 런던 경시청을 말합니다. 그래서 런던 경시청에서는 가장 똑똑한 사람입니다. My friend remarked. 셜록 홈즈가 말을 했죠. 그와 레스트레이드는 are the pick of a bad lot. pick 하면은 딱 선택된 거, 가장 좋은 것을 말합니다. 그리고 a bad lot 하면은 아주 나쁜 인간 아니면 못 믿을 사람 그런 뜻이 있고요. 그래서 아주 못 믿을 사람들 중에 최고, 나쁜 사람들 중에 최고, 그러니까 나쁜 것 중에 최고, 그나마 낫다는 말이죠. 그래서 그렉스는 런던 경시청에서 가장 똑똑한 사람이고
이 그렉슨 그와 레스트레이드는 그나마 그 중에서 제일 나은 사람들입니다 라고 말을 합니다. They are both quick and energetic but conventional. Shockingly so. They have their knives into one another too. 자, 둘 다 아주 신속하고 열정이 넘치죠. 그러나 conventional 하다는 거는 뭐 관례적으로 뭐 기존의 틀에 못 벗어나는 그런 의미가 있죠. 그래서 뭐 평범하다라는 뜻으로도 볼 수 있습니다. 그래서 아주 민첩하고 행동도 빠르고 열정적인데 좀 평범하죠. 별로 다를 게 없어요. 맨날 하는 거 똑같은 거 해요. 그리고 shockingly so 아주 놀랍게도 그렇죠 라고 추가적으로 말을 합니다. 그리고 그들은 또 어때요? They have their knives into one another. 서로에게 칼을 꽂아요. 그 말이죠. 그 말은 뭐냐면은 아주 둘이 경쟁적으로 일을 하고 서로 싫어한다는 뜻이 있습니다. 서로 아주 큰 경쟁 상대로 보는 거죠. 그래서 우리나라 말로 표현을 하자면 아주 서로를 못 잡아먹어서 안달이기도 하죠. 그 말이 됩니다. They are as jealous as a pair of professional beauties. There'll be some fun over this case if they are both put upon the scent. 자, jealous as a pair of professional beauties. 뭔가 직업적인 아름다운 여성 둘이 서로 질투를 하는 것처럼 그렇게 질투심이 많다는 거죠. 서로에게. 그래서 professional beauties 찾아보시면 알겠지만 사실 정확한 직업 명칭은 아닌 것 같고요. 예전에 아름다운 여성들이 자신의 사진이나 어떤 파티에 초대를 받아서 자리에 참석하고 그런 일을 하면서 전문적으로 돈을 버는 여성들이 있었다고 합니다. 그래서 그런 여성들을 professional beauties라고 부른다고 합니다. 지금은 없어졌겠죠. 그래서 그런 여성들처럼 아주 서로 이렇게 jealous한 거죠. 질투심이 많아요. 그리고 there will be some fun over this case. 아주 이 사건 아주 재밌을 것 같아요. If they are both. 그들 둘이 put upon the scent. 수사를 하게 되면. 그래서 put upon the scent 하면 be on the scent 하면은 뭔가의 냄새를 맡는다. 동물이 어떤 다른 동물의 냄새를 맡아서 추적을 하고 그런 말에서 나온 표현인데 이제 이걸 사람한테 쓰면은 어떤 수사를 해서 실마리를 찾아간다, 해결을 한다 그런 것의 의미를 담고 있습니다. 그래서 둘 다 수사에 참여를 하게 되면 그런 식으로 해석이 되겠죠. 그렇게 되면은 아주 재밌을 것 같습니다. I was amazed at the calm way in which he rippled on. Surely there's not a moment to be lost. I cried. Shall I go and order your cab? 나는 놀랐습니다. At the calm way, 아주 차분한 태도에 in which 그가 rippled on 한 차분한 태도에 나는 놀랐습니다. ripple 하면은 잔물결, 파문을 일으키다, 소리나 감정이 퍼지다 그런 뜻이 있는데요. 여기서는 아주 이렇게 잔잔하게 말을 했다라는 의미로 해석을 하시면 됩니다. 워낙 예전에 오래된 소설이기 때문에 단어의 표현이나 쓰임이 지금하고는 좀 달라서 이때 당시의 표현으로는 이제 그렇게 잔잔하게 말을 했다라는 정도로 이해를 하시면 될 겁니다. 그래서 그가 잔잔하게 말을 한 아주 침착한 태도에 나는 놀랐다. 그럼요. There is not a moment to be lost. 지금 낭비할 시간이 없지 않습니까? 나는 소리를 쳤죠. Shall I go and order your cab? cab 하면은 요즘에는 택시를 말하는데 그때는 택시라기보다 마차를 불러서 갔을 테니까요. 그렇죠? 마차를 불러드릴까요? 하고서 왓슨이 소리를 쳤습니다. I'm not sure about whether I shall go. I'm the most incurably lazy devil that ever stood in shoe leather. That is, when the fit is on me, for I can be spry enough at times. 자, I'm not sure 하고서 절이 나올 때는 보통 이제 전치사를 안 쓰죠. 그래서 내가 가야 할지 잘 모르겠습니다. I am the most incurably lazy devil. 가장 고칠 수 없는 게으른 놈이라는 거죠. 우리나라 말로는 구제불능으로 가장 게으른 놈입니다.
that ever stood in shoe leather. 게으른 놈인데 shoe leather, 신발 가죽에 서 있었던 게으른 사람 중에 가장 구제불능이라는 거죠. 신발에 서 있었던 사람이라는 거는 결국 everyone을 말을 합니다. 그러니까 모든 사람 중에 내가 가장 구제불능으로 게으르단 말이죠. 그리고 that is 하면은 추가적으로 다시 설명을 하는 거, 이렇게도 많이 쓰죠. 자, for, because의 의미가 있어요. 내가 어쩔 때는 spry 할 수가 있습니다. 정정하고 활기가 넘칠 수 있습니다. spry, sprightly라는 형용사가 있습니다. 그거랑 같이 있을 수 있고요. ly로 끝나지만 형용사입니다. spright라는 단어는 같은 뜻으로는 없고요. 예를 들어서 friendly처럼 ly로 끝나는데 형용사인 단어 많죠. 그래서 sprightly, spry, 정정한, 활기 넘치는 그런 뜻입니다. 그래서 때로는 내가 아주 활기가 넘칠 수도 있거든요. 언제? When the fit is on me. fit는 발작이라는 뜻도 있고 갑자기 강하게 생기는 감정, 그러니까 욱하는 감정을 말합니다. 그러니까 여기서는 뭔가에 꽂혀서 그런 의미로 해석이 될 수가 있겠습니다. 뭔가 꽂히는 감정이 생길 때는 내가 아주 그냥 에너지가 넘칠 때도 있거든요. 그래서 아주 레이지하지만 뭔가 꽂혔을 때는 아주 미친 듯이 활기가 넘친다. 그런 의미가 되겠습니다. Why it is just such a chance as you have been longing for. long for 하면 열망하다, 갈망하다라는 뜻이죠. 그래서 아니 이거는 이런 기회 아닙니까? 어떤 기회요? As you have been longing for. 당신이 갈망해오던 그런 기회 아닙니까? 하고서 왓슨이 말을 합니다. 앞에서 셜록 홈즈가 내가 가야 할지 모르겠어요. 그렇게 얘기를 하니까 그거에 대한 반응이죠. My dear fellow, what does it matter to me? Supposing I unravel the whole matter, you may be sure that Gregson, Lestrade and Co. will pocket all the credit. That comes of being an unofficial personage. My dear fellow, 왓슨을 말하죠. 이 친구야. 그런 정도가 되겠네요. What does it matter to me? 나에게 그게 무슨 상관이지? Supposing I unravel the whole matter. 이 모든 일을 내가 해결을 한다고 생각을 해보면 You may be sure. 당신도 잘 알 겁니다. That Gregson, Lestrade and Co. Co는 보통 여기서 컴퍼니를 말하는데 이제 회사에 구성되는 형태를 나타낼 때 Tiffany and Co. 티파니와 다른 이렇게 사람들이 같이 동업을 했었을 때 그렇게 표현을 많이 하죠. 그래서 여기서는 회사는 아니지만 Gregson, Lestrade와 또 그 이외의 경찰, 경시청 사람들을 이렇게 비유를 해서 나타낸 거라고 보시면 됩니다. 그 다른 사람들이 will pocket all the credit. 모든 크레딧을 챙겨 갈 겁니다. 그러니까 여기서 크레딧은 뭐예요? 인정을 받는다는 거죠. 문제 해결에 대한. 그래서 이 사람들이 다 문제 해결에 대한 공로를 다 챙겨 갈 거라고 당신도 알지 않습니까? That comes of being an unofficial personage. 자, 여기서 A comes of B. 그렇죠? 그래서는 이게 A가 되는 거고 이 부분이 B가 되는 겁니다. 그래서 A는 B의 결과이다라는 뜻인데 A는 뭡니까? 바로 다른 사람들이 공로를 다 챙겨가는 거죠. 그거는 뭐의 결과예요? Unofficial personage. personage는 저명인사라는 뜻이고 unofficial 하다는 거는 비공식적인 저명인사. 그러니까 셜록 홈즈가 아무리 문제 해결을 다 혼자 한다고 해도 공식적인 경찰이 아니기 때문에 그렇죠? 그러니까 비공식적인 저명인사라는 것의 결과가 결국 뭐라는 거예요? 내가 아니라 다른 사람들이 공식적으로 경찰인 사람들이 모든 공로를 챙겨가는 거. 결국 그 일이 일어나지 않겠습니까? 라고 말을 하는 겁니다. But he begs you to help him. Yes, he knows that I'm his superior and acknowledges it to me. But he would cut his tongue out before he would own it to any third person. 그렇지만 그가 당신에게 도와달라고 빌지 않습니까? 그렇죠. He knows that I'm his superior. 내가 그보다 잘났다는 걸 그는 압니다. 그리고 acknowledges, 여기서는 admits, 인정한다는 의미죠.
인정을 하죠. 나에게. 그거를 받아들입니다. 자기가 홈즈가 자신보다 잘났다는 것을. 하지만 he would cut his tongue out. 그의 혀를 잘라버릴 겁니다. 뭐뭐 하기 전에 he would own it to any third person. 다른 3자에게 own it. 여기서 own도 소유하다라는 뜻이 아니라 여기서도 admit. 그러니까 인정하다라는 뜻과 같은 뜻으로 쓰였습니다. 그래서 다른 제3자에게 인정하기 전에 그는 그의 혀를 잘라버릴 겁니다. 그러니까 뭐예요? 둘 사이에서는 셜록 홈즈가 자신보다 우월하다는 것을 인정하지만 다른 사람들 앞에서는 전혀 인정을 안 하고 티를 안 낸다는 말이겠죠. However, we may as well go and have a look. I shall work it out on my own hook. I may have a laugh at them if I have nothing else. Come on. 그렇지만 we may as well go. 가보기나 합시다. And have a look. 가서 좀 보기나 합시다. I shall work it out on my own hook. On my own hook 하면 혼자 힘으로, 혼자서. By myself의 의미가 있습니다. 그래서 on his own hook 하면은 by himself, 그 혼자 힘으로 그런 의미가 되겠죠. 내가 혼자 힘으로 한번 문제를 풀어보죠. I may have a laugh at them. 그들을 비웃을 수 있을 겁니다. If I have nothing else. 그거 이외에 아무것도 없다면. 그러니까 아까 크레딧을 저는 못 받을 수도 있다 그랬죠. 그래서 nothing else. 그 이외에 아무것도 없다면 그들을 웃기나 그들한테 비웃음을 줄 수도 있다는 거죠. 너희들은 못 풀고 나는 이렇게 잘 풀 수 있다. 실질적인 오피셜, 공식적인 공로는 인정을 못 받아도 그들을 조롱할 수 있을 겁니다. 라고 말을 하는 겁니다. Come on, 갑시다. He hustled on his overcoat and bustled about in a way that showed that an energetic fit had superseded the apathetic one. He hustled on his overcoat. hustle 하면은 거칠게 미치다, 재촉하다, 활기차게 움직이다 그런 뜻이 있고요. 그러니까 여기는 오버코트를 아주 그냥 신나게 입었다는 말이 되겠죠. 그리고 bustle 하면 바삐 움직이고 서두른다는 뜻입니다. 그래서 bustled about in a way, 막 바삐 움직였어요. 자, 여기서 about은 전치사가 아니라 많이 나왔죠. around의 의미가 있다는 거. 막 바삐 움직였습니다. In a way, 어떤 방식으로요? That showed that an energetic fit had superseded the apathetic one. 자, apathetic 하면은 무관심한 one은 여기서 fit를 말하죠. 그러니까 energetic한 fit, 기분이 뭔가에 꽂히는 그런 fit, 짧게 강하게 생기는 그런 감정이라는 뜻 있다고 말씀드렸죠. 그러니까 아주 그 열정이 superseded, replace, 대신하다, 대체하다. 열정이 무관심을 대체한 것을 보여주는 방식으로 그가 바삐 움직였습니다. 그래서 그가 갑자기 오버코트를 막 챙겨 입고 막 바쁘게 움직이는 게 어땠어요? 딱 보니까 아까 말했듯이 레이지한 게 아니라 무관심하고 레이지한 게 아니라 아주 열정이 넘치는 기분이 그거를 대신을 했다는 거죠. Get your hat, he said. You wish me to come? Yes, if you have nothing better to do. A minute later, we were both in a hansom, driving furiously for the Brixton Road. 자, 모자 갖고 오세요. 그가 말을 했습니다. You wish me to come? 저도 같이 가자고요? Yes, 그래요. If you have nothing better to do, 별달리 더 좋은 거 할 일이 없으면요. A minute later, 1분 후에 we were both in a hansom. handsom은 아주 처음 부분에 나왔었죠. 2인승 마차를 말하는 거. 우리 둘 다 마차를 타고 있었습니다. 어디로 향하는? Driving furiously for the Brixton Road. 브릭스턴가로 furiously, 맹렬하게 달려가는 마차에 타고 있었습니다. Furious, 영화 생각나죠? The Fast and the Furious. 더가 붙었으니까 빠른 놈들과 아주 맹렬한 놈들. 그 정도가 되나요? 영화 제목이? 예. 오늘은 여기까지 읽어보겠습니다. 다음 시간에 또 준비해서 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.